Good morning, everybody. Ladies and gentlemen, this is your host, Choi Tae-won. So many of you participated to welcome dinner last night, and 대부분 I really 어제 appreciate your 만찬에 participation at there. 참석하셨는데 다시 한번 여러분들을 맞이하게 되어 I'm your host, 영광이고 and 영광입니다. I'm also the chair of the 현재 2025 2025 APEC CEO CEO Summit. 서밋 의장이자 First of all, 상무회의소 회장입니다. I warmly welcome 먼저 the business leaders and the delegation from the 경제체제계 APEC 리더, to Gyeongju. 경제체계교단, 또 A 글로벌 city 리더 of 여러분들, thousands 천년의 years 고도 of history. 경주에서 여러분들을 맞이하게 되어 매우 영광입니다. Yeah, many of you had really a long trip, 아주 먼 거리를 especially 오셨습니다. those who 특히 crossed the Pacific Ocean. There 태평양을 must be 가로질러서 a 오신 jet lag. 분들 시차 아마 So, 있으시리라고 even though you are a little 생각됩니다. tired in the morning, so I'm really 피곤하시겠지만 wanted to 다시 focus on 한번 this really 중요한 good event. 말씀드리면서 오늘 APEC CEO Let me tell you my little story. 설명드리겠습니다. 스토리를 A 하나 year passed 들려드리겠습니다. since the gavel was handed over to me in Peru. 저에게 페루에서 The time I had as a 2025 spending APEC CEO 서밋 and preparing 의장직을 and 받아달라고 waiting to welcome 이양을 you 했었습니다. 그래서 제가 has felt 오늘 이 as long 자리에서 as a 여러분들을 thousand years. 환영하게 되었습니다. 천년의 역사를 갖고 있는 고도 little 경주에서 exaggeration. 여러분들을 맞이하게 됐습니다. 천년이라는 But I hope 시간 끝에서 좀 the next 3 days will be a truly 오늘부터 precious 시작되는 CEO time 서밋 for 3일간 all of you. 여러분에게 소중한 시간이 되기를 진심으로 And some of 희망합니다. you might ask me, 여러분들 중에서 몇몇 I 분들은 really get 저에게 those kind of 질문을 questions. 합니다. Why 흔하게 물어봅니다. 왜 경주에서 Why not Seoul? CEO 서밋을 개최하나요? 왜 서울이 the 아닌가요? capital city of the Korea 대한민국 is a 수도는 Seoul. So most of 서울입니다. you know as 대부분 Seoul as a kind 서울을 of 잘 알고 계십니다. representative of the 가장 Korean cities. 대한민국의 대표적인 도시로 But let me tell you 서울을 the story 알고 of the 계십니다. Gyeongju. 그렇지만 저는 1,000 years ago, 여러분들께 the Gyeongju 경주를 was 소개하고 the city of 싶습니다. the 천년 전 the Silla dynasty, 신라 a kingdom 왕국의 of 수도가 flourishing, 바로 the most in 경주였습니다. history of the Korean peninsula. 역사상 한국 중에서 Back then, 가장 경주 두드러진 was a hub 도시가 of 바로 trade 경주입니다. 그 and the 이후 international relation 무역과 and the 국제 culture and 관계, scientific 문화, technology. 과학기술의 가장 Yeah, it 중심지가 was a 바로 Silicon 경주입니다. Valley in the east, 다시 말해서 1,000 years ago. 아시아의 실리콘밸리 천년 전 바로 경주였습니다. And today, we have 그리고 here pursued the 오늘 wisdom and the 천년이 지나고 legacy of the 나서 Gyeongju 이 to 자리에서 seek the 경주의 path of the 이산과 new era. 문화 그리고 새로운 시대를 So this year's 열고 marks 다시 CEO 서밋을 30th 개최하게 anniversary 됐습니다. of the APEC CEO Summit. APEC CEO Over 서밋이 the 개최가 past 된 지 30 years, 30주년을 맞이하는 APEC 해가 바로 has overcome 올해입니다. 지난 various 30년 동안 CEO 서밋은 Crisis through the 무수히 solidarity 많은 and 위기를 cooperation. 극복하고 협력과 The growing 연대를 into the world 이어갔습니다. largest economic, the fourth. 세계에서 가장 Why? 영향력 있는 The APEC 무대로 accounting for the 자리매김했습니다. 60% of the 그 이유는 GDP APEC이 전 세계 GDP in the 60%를 차지하고 있기 때문에 Yeah, the global 영향력 economy is 있는 now 포럼입니다. going through the massive 현재 세계 wave of 경제는 거대한 transformation. 전환의 물결 We are 위에 facing many 있습니다. challenges at 무수히 once. 많은 위기에 직면해 있습니다. Like supply chain shift, 공급망 the competition for 재편, the 기술 AI new 패권, technology, 경쟁 digital AI, transformation, and the 디지털 climate 전환, crisis. 기후위기 대응 등 이 Well, 모든 this year's 변화가 APEC summit 이루어지고 있습니다. will be 올해 where we APEC discuss 주제, the solution APEC CEO 서밋 for 주제는 these challenges. 바로 이 질문에 과제 해법을 찾는 The 것입니다. summit themes are namely CEO 3B, 서밋 주제 Bridge Business 앞자를 딴 and Beyond. 3B입니다. Bridge Business Beyond 경계를 넘어 These are what 혁신적 기업 활동을 members and 통해 the 새로운 companies 협력 관계 must pursue 구축입니다. 이 세 in the 단어는 era of the transition. 우리가 맞이한 전환의 시대에 So let me APEC과 기업이 tell you a 나아가야 little bit 될 of, 방향을 day by 제시합니다. day, the 그러면 programs. 3일치 The 프로그램을 day 하나씩 one 소개하겠습니다. is a bridge 첫날 session. is about a 제목이 브릿지 connection. 세션입니다. We will discuss 다시 solidarity 말해서 and cooperation. 협력과 연대, 연결하는 polarized 노력을 world. 보여주는 첫 The global 첫날 회의가 될 economy 것입니다. faces rapid 세계의 changes 경제는 and 급변하고 different 있는 challenges. 물결에 직면해 있고 The 어려운 supply 과제에 chain 직면해 is 있습니다. disrupted, and the 공급망이 boundaries of the 위기에 technology 처해 있고 are 또
기술 그 자체가 끊임없이 국경을 모두 다 사라지게 하고 있습니다. 우리가 앞으로 나아가야 됩니다. 분절된 세계 속에서 연결과 신뢰를 회복해야 됩니다. 무역과 투자의 관계가 더욱더 심원화되면서 파트너십이 중요해지고 있고 또 상거래가 국경을 가로질러서 에이펙에서 원활하게 활발하게 이루어지고 있는데 바로 이것이 우리의 번영의 튼튼한 토대가 되어야 됩니다. 둘째 날 세션, CEO 서밋 두 번째 주제 비즈니스 세션으로서 혁신을 통한 실행이 주제가 됩니다. AI, 반도체, 디지털 금융, 헬스케어, 그리고 에너지 전환 모든 산업 기술 혁신의 분기점에 서 있습니다. 새로운 패러다임을 열고 있습니다. 하지만 이 변화만으로 불충분합니다. 불확실성이 계속 도래가 되고 있기 때문입니다. 기회의 창이 열리고 있습니다. 따라서 경제체 재계 여러분들 이제 혁신의 문을 열고 각 기업들이 이 여정을 신뢰를 바탕으로 걸어 나가야 됩니다. 만약 그렇게 된다면 에이펙은 실행하는 공동체로 신뢰의 구조 위에서 새롭게 거듭날 것입니다. 셋째 날 CEO 서밋 세 번째 주제 비욘드 세션은 지속가능 미래를 다루게 될 것입니다. AI와 디지털 기술 그리고 청정 에너지가 만들어 나갈 새로운 성장의 길을 다루게 될 것입니다. 진정한 번영과 발전은 기술만이 아닙니다. 하지만 사람이 이끌어가는 미래가 될 것입니다. 따라서 기술과 혁신과 경제와 인류, 경제 환경이 모두 다 조화를 이루는 가운데 지속가능한 번영의 패러다임이 새롭게 만들어질 것입니다. 그렇다면 우리가 보다 번영된 미래를 우리 후손에게 줄 수 있을 것입니다. 기업의 역할은 단순히 영리 추구와 단순한 비즈니스가 아니라 이를 넘어서서 정부와 사회가 함께 손을 잡고 지속가능 발전을 구가해 나가야 됩니다. 그것이 바로 세 번째 날의 주제입니다. 존경하는 재계 리더 여러분들, 에이펙 CEO 서밋은 단순한 경제 다루는 장소가 아니라 행동을 취하는 실행을 하는 실천을 하는 자리입니다. 협력을 도모해 나가는 장소입니다. 한 국가 혹은 한 기업이 할 수 없습니다. 하지만 에이펙 경제체 또 에이펙 경제체에 있는 기업인들이 모두 다 함께 협력을 해 나간다면 분명히 승수 효과, 네, 시간이 됐다고요. 네, 승수 효과가 생길 것입니다. 네, 얼른 기회사를 마치도록 하겠습니다. 다시 한번 여러분들 진심으로 환영합니다. 에이펙 CEO 서밋 참석하신 여러분 진심으로 환영하고 경주에서 개최되는 특별한 회의가 새로운 연결 그리고 또 연대를 보다 더 강화시켜서 지속가능한 아태지역의 미래를 우리 모두에게 선사해 줄 것을 기대합니다. 감사합니다. Thank you very much, Chairman Che. 최태원 For such a 회장님 friendly and 귀중한 말씀 heartwarming remarks. 감사드립니다. Well, thanks to your encouragement, I believe the summit 따뜻한 will 응원의 indeed 말씀을 be 통해서 successful 이번 and give us a valuable opportunity to find ways to address 거둘 various 것이라 issues we're 믿어 facing. 의심치 않습니다. 다시 한번 Thank you once again for 진심으로 such a wonderful 감사드립니다. event together. 이렇게 훌륭한 행사를 준비해 주신 최태원 회장님 다시 한번 감사드립니다. Again, ladies and gentlemen, please join me in giving 내외 Chairman 기빈 Che 여러분, another big round of 최태원 applause. 회장님께 다시 한번 뜨거운 박수 부탁드립니다. Thank you very much. 감사드립니다. Distinguished guests, 내외 we will 기빈 now 여러분, proceed with 이제 a very 아주 special 특별한 address. It 연설 gives me 순서를 tremendous 이어가도록 honor and privilege 하겠습니다. to introduce 아주 today's first 영광스럽게도 special 오늘 speaker. 정말 Ladies 귀한 and gentlemen, please 연설자를 welcome His 모셨습니다. Excellency Lee 대한민국 Jae-myung, 이재명 President of the Republic 대통령님을 of Korea. 모시도록 하겠습니다. 여러분, 대한민국에 오신 것을 우리 국민들과 함께 진심으로 환영합니다. 감사합니다.
바쁜 시간을 내서 이 CEO 서밋에 함께해 주신 각국의 경제인 여러분, 대한민국 경제에 오신 것을 다시 한번 진심으로 크게 환영합니다. 반갑습니다. 조화와 화합의 정신으로 번영을 일궈낸 천년 신라의 고도, 이곳 경주에서 여러분을 맞이할 수 있어서 참으로 기쁩니다. 이 뜻깊은 행사를 성대하게 준비해 주신 존경하는 최태원 회장님, 그리고 관계자 여러분께 깊은 감사의 인사를 드립니다. 에이펙이 지난 36년간 걸어온 여정은 협력과 연대로 공동 번영을 이뤄낼 수 있다는 것을 보여준 눈부신 성장의 역사였습니다. 그 중심에는 시대적 과제의 해법을 함께 만들어 온 CEO 서밋에 여러분 기업인들이 계시다는 것을 잘 압니다. 1996년에 문을 연 CEO 서밋은 정부와 기업, 시장과 정책을 하나로 연결하는 가교 역할을 톡톡하게 해냈습니다. 금융과 경제, 바이오와 헬스케어, AI와 디지털 분야까지 여러분들의 열정과 통찰은 혁신의 씨앗이 되어 변화하는 아름드리 나무로 자라났습니다. 1998년에 도입된 에이펙 기업인 여행카드는 우리 기업인들의 제안으로 시작된 대표적인 성과입니다. 비자 없이 패스트트랙으로 출입국이 가능한 이 카드 덕분에 아태 지역의 인적 교류와 비즈니스가 훨씬 활발해졌습니다. 앞으로도 그 역할을 충실히 이어갈 것입니다. 2011년 마련되었던 국경 간 개인정보 보호 제도도 마찬가지입니다. 개인정보를 보호하면서도 데이터는 자유롭게 오가야 한다는 우리 기업인들의 지속적인 제안이 이제는 전 세계가 주목하는 국제적 협력의 모범적 사례가 되었습니다. 오늘 CEO 서밋 역시 위기의 해법을 함께 모색하고 더 나은 세상을 향해 한 발 나아간 귀중한 만남으로 역사에 기록될 것입니다. 존경하는 기업인 여러분, 20년 전 대한민국 부산에서 열린 에이펙 정상회의는 에이펙의 역사는 물론 자유무역 체제의 역사에 있어서도 매우 중요한 전환점이었습니다. 당시 의장국이던 우리 대한민국이 발표한 부산 로드맵에는 자유롭고 개방된 무역 체제를 지지하는 회원 여러분의 단합된 목소리가 담겨 있었습니다. 그러나 2025년 오늘날 에이펙을 둘러싼 대외적 환경은 그때와는 많이 다릅니다. 보호무역주의와 자국 우선주의가 고개를 들며 당장의 생존이 시급한 시대, 협력과 상생, 포용적 성장이라는 말이 공허하게 들릴지도 모르겠습니다. 그렇지만 이러한 위기 상황일수록 역설적으로 연대의 플랫폼인 에이펙의 역할이 더욱 빛을 발할 것입니다. 어려울 때 친구가 진짜 친구라는 말이 있습니다. 에이펙은 위기의 순간마다 서로의 손을 잡고 연대하며 상호 신뢰가 상호 번영의 지름길임을 입증해 왔습니다. 에이펙은 글로벌 팬데믹이라는 전례 없는 위기 앞에서도 의료 물품과 필수 인력의 자유로운 이동을 위해서 협력했습니다. 함께 경제 회복을 위한 지혜를 모아왔습니다. 20년 전 에이펙에 단결된 의지를 모아냈던 대한민국이 다시 에이펙의 의장국으로서 위기에 맞설 다자주의적 협력의 길을 선도하려고 합니다. 이곳 경주는 우리가 되새겨야 할 협력과 연대의 가치가 오롯이 녹아있는 최적의 장소라고 자부합니다.
삼국 시대의 패권 경쟁과 외세의 압박 속에서도 천년왕국 신라는 시종일관 외부 문화와의 교류 그리고 개방을 멈추지 않았습니다. 그 힘으로 분열을 넘어 삼국을 통일하고 한반도의 통합의 새 시대를 열어냈습니다. 날마다 새로워지며 사방을 아울렀던 신라의 정신이야말로 이번 에이펙의 정상회의 주제인 연결, 혁신, 번영의 가치와 맞닿아 있다고 확신합니다. 연결은 단절의 시대를 잇는 연대의 힘입니다. 대한민국은 글로벌 책임 강국으로서 영내 신뢰와 협력의 연결고리를 회복하는 데 크게 기여할 것입니다. 특히 공급망 협력이 핵심입니다. 대한민국은 에이펙 최초로 공급망의 지속 가능성을 화두로 민관 합동 포럼을 개최하여 민간이 공급망 논의에 적극적으로 참여할 길을 열었습니다. 또한 2023년 공급망 안정화법을 제정하여 국내외 공급망에 대한 위기 대응 체계를 구축했습니다. 지난 5월 통상장관회의에서는 에이펙 연결성 청사진의 이행을 마무리하고 앞으로 디지털 연결을 통해 인적, 물적, 제도적 연결성을 더욱 강화해 나가기로 했습니다. 이곳 경주의 목조 건축물 중에 아시겠지만 수막새라는 전통 기와가 있습니다. 처마 끝에서 빗물과 바람으로부터 건물을 지켜내고 서로 다른 기와 조각들을 단단히 이어 하나의 지붕을 완성합니다. 연결의 지혜를 품은 수막새가 천년 세월을 버티며 동아시아 문명의 지붕을 지켜왔던 것처럼 인적, 물적, 제도적 연결이야말로 에이펙의 성장과 번역을 위한 든든한 지붕이 되어줄 것입니다. 다음으로 혁신은 미래 성장의 기반이자 핵심 수단입니다. 오늘날 지속 가능한 발전을 이끌 혁신의 핵심은 바로 인공지능입니다. 대한민국은 지난 5월 통상장관회의에서 통관, 행정 분야에서의 인공지능 기술 도입과 인공지능 기술 및 그 표준에 대해 논의하였고 인공지능 활용에 관한 협력의 토대를 마련했습니다. 지난 9월 인공지능 전략위원회를 구성해서 AI 시대를 맞이할 대대적인 준비를 하고 있고 인공지능 고속도로 건설에도 힘쓰고 있습니다. 산업발전과 인공지능의 책임있는 이용 사이의 균형을 이룰 인공지능 기본법 또한 시행을 앞두고 있습니다. 여러분이 계신 이 경주에는 동양에서 가장 오래된 천문대인 첨성대가 있습니다. 데이터를 기반으로 별의 움직임을 읽어낸 첨성대처럼 인공지능 또한 데이터의 기초에 인류의 새로운 통찰과 방향을 제시할 지성의 엔진이 될 것입니다. 우리 대한민국은 이번 정상회의에서 인공지능 이니셔티브를 제안할 것입니다. 모두를 위한 인공지능의 비전이 에이펙의 뉴노멀로 자리 잡을 수 있기를 기대합니다. 그리고 마지막으로 번영은 미래 세대를 위한 약속이라는 점을 말씀드립니다. 에이펙은 지난 세월 자유무역과 투자 자유화의 선봉에서 역내의 경제 성장을 이끌어왔습니다. 이제 지속 가능한 발전과 공동 번영의 꿈을 실현하기 위해 성장의 기회와 가시를 고루 나누는 일에 함께 힘써야 합니다. 2005년 한국의 주도로 설립된 에이펙 중소기업 혁신센터는 지금까지도 아태 지역 중소기업을 대상으로 맞춤형 컨설팅 서비스를 제공하고 있습니다. 2012년부터는 개도국 역량 강화 사업을 통해 지적재산권, 통상 분쟁 해결, 원산지 규정 등
한국이 축적한 노하우와 정보를 꾸준하게 공유하고 있습니다. 올해 9월 중소기업 장관회의에서 채택된 제주 이니셔티브를 통해 중소기업의 성장과 글로벌 시장 진출을 지원하는 에이펙 스타트업 얼라이언스를 발족했습니다. 우리 대한민국은 앞으로도 경제 성장과 발전의 경험을 아낌없이 나누는 선도국가로서의 역할을 마다하지 않겠습니다. 에이펙의 미래를 책임질 청년 인재 육성에도 힘쓰겠습니다. 올해 8월 대한민국은 에이펙 미래 번영기금을 설립하고 100만 달러를 기여하였습니다. 청년들의 지식교류와 디지털 역량 강화는 물론 인구, 환경 문제 등 핵심 과제에 관한 연구, 창업 지원과 기술 훈련 등 5대 중점 분야를 우선 지원할 예정입니다. 신라의 화랑제도가 젊은 인재를 육성하고 통일왕국의 시대를 열어냈던 것처럼 에이펙의 미래인재 육성 프로그램이야말로 지속가능한 성장과 공동번영의 초석이 될 것입니다. 존경하는 경제인 여러분, 우리 대한민국은 예로부터 다양한 것이 한데 어울리며 아름다운 화음을 이루는 조화의 정신을 중요한 민족입니다. 최근 전 세계적 열풍을 일으킨 K-팝 데몬 헌터스에서는 K-팝 아이돌과 팬들이 강력한 연대로 어둠을 물리치는 혼문을 완성합니다. 위기와 불확실성의 시대일수록 하나 되는 연대와 협력이 우리 모두를 더 밝은 미래로 이끄는 비결입니다. 이 자명한 진리는 지난 겨울 5세계 응원봉으로 내란의 어둠을 몰아낸 우리 대한민국의 K민주주의가 증명한 것이기도 합니다. 호흡을 못 맞춰서 미안합니다. 4개 대륙 21개 경제체제가 연결된 협력의 무대 2025 에이펙을 미래로 도약할 모두의 무대로 만들어 주실 것으로 믿습니다. 전쟁의 빚더미에서 산업화를 일궈내고 역사의 구비구비마다 민주주의를 지켜내온 우리 대한민국의 역사가, 그리고 오늘의 우리 대한민국이 여러분에게 위기를 헤쳐갈 영감과 용기를 선사할 수 있기를 기대합니다. 고맙습니다.